دماغ تک پہنچ جاتا. کتنی بابا رام دیو نے ایک تقریر میں بھاشن میں یہی کہا تھا کہ نماز بیسٹ ایکسرسائز ہے, بیسٹ ایکسرسائز. تو نماز پڑھیے, پورے شریر کی ایکسرسائز نماز کے اندر ہوتی ہے. یوگی یوجیت ستت مہاتمانم رہاسستی تھا, ایک بھی وقت کی مت چھوڑیے ورنہ دھرم سے ہٹ جاؤ گے. اللہ کے نبی نے بھی یہی کہا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقط کفر, ایک وقت کی بھی جان بوجھ کر چھوڑ دی تو مذہب پر قائم نہیں رہو گے, کفر کیا اس نے. سوچئے ایکاکی اچتات منراشیر پرگرہا, ایک اللہ سے مانگیے, کتنا غفور الرحیم ہے وہ. مولانا جرجیت صاحب کی یہاں شادی ہے, ان کے بیٹے کی شادی ہے, بھائی کی شادی ہے, لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں لیکن چھانٹ چھانٹ کے دعوت دی جا رہی ہے. دشمن پہ نظر پڑتی ہے, دشمن کو دعوت نہیں دی جا رہی ہے. یہ زندگی بھر میرا وروध کرتا رہا, آج اس کی دعوت کیسے کر دوں. ہم کسی کو کھانا کھلائیں گے تو دوست کو کھانا کھلائیں گے, دشمن کو اپنے گھر میں ہم گھسنے بھی نہیں دیں گے. لیکن تھوڑی دیر کے لیے تخیل کی شاہراہ پر سوار ہو کر سوچئے, الحمدللہ رب العالمین, ہمارا پروردگار ہمارا رب وہ ہے جو دوست کو بھی کھانا کھلاتا ہے, دشمن کو بھی دے رہا ہے, مومنوں کو بھی دے رہا ہے, کافروں کو بھی دے رہا ہے. آسمان سے بارش, آسمان سے بارش. آج سے تقریباً 100-150 سال پہلے اس بھارت کے اندر, اس ہندوستان کے اندر جب بارش نہیں ہوئی تھی تو سائنٹسٹ نے, سائنسدانوں نے بمبئی کے سمندروں سے بھاپ کی شکل میں اڑنے والے پانی سے بدلیاں تیار کی تھیں اور ان بدلیوں کو بمبئی کی سرحدوں پر پانی کی شکل میں برسایا تھا. آپ یقین کیجئے 15 منٹ کی بارش ہوئی تھی. سمندر سے اٹھنے والے لہروں سے, پانی کی بھاپ سے بدلیاں بنا کر جب اس کو برسایا گیا تو پتا چلا کہ 15 منٹ کی بارش میں بھارت کا, ہمارے انڈیا کے 25 سال کی انکم ختم ہو گئی. 25 سال پیچھے چلا گیا. 25 سال کا اثاثہ, انڈیا کی 25 سال کی کمائی 10-15 منٹ کی بارش میں برباد ہو گئی. 25 سال کی بمبئی کے اندر 15 منٹ بارش ہوتی ہے تو پورے ہندوستان کی 25 سال کی محنت, 25 سال کی انکم برباد ہو جاتی ہے, انکم ختم ہو جاتی ہے. ہمارے رب کی رحمت پر ذرا نظر ڈالو, کیسی بارش برساتا ہے, پورے ملک میں برساتا ہے, ہر کھیت میں برساتا ہے, ہندو کے بھی, مسلمان کے بھی, سکھ کے بھی, عیسائی کے بھی, ہر جگہ سرسبز و شاداب لہلاتی ہوئی کھیتیاں پیدا ہونے لگتی ہیں. گندم, گیہوں اور چاول, دھان, ہر چیز پیدا ہوتی ہے. میرے بھائیوں, اس دن کی تاریخ سے پھر سمندر کے پانی سے بھاپ بنا کر بدلیاں بنانا اور اس سے بارش کا کام انڈیا گورنمنٹ نے روک دیا, کیونکہ انڈیا کی کمر ٹوٹ رہی تھی. 25 سال کی انکم برباد ہو گئی تھی. پورا ہندوستان 25 سال پیچھے چلا گیا تھا. اب آپ اندازہ لگائیں کتنا بڑا وہ غفور الرحیم ہے جو موسلادھار بارش برساتا ہے. ایک دن کے لیے پورے ہندوستان کی لائٹ اگر جلا دی جائے اور گورنمنٹ اس کا ٹیکس نہ لے تو آپ ایمانداری کے ساتھ بتائیے کہ ایک دن کی لائٹ میں کتنا خرچہ آ جائے گا. ایک دن کی لائٹ اگر جل جائے تو ایک دن کی لائٹ پر آپ غور کریں گے تو کتنی کمائی میں, گورنمنٹ منع کر دے کہ ہمیں بل نہیں چاہیے تو کتنا نقصان ہوگا اس کا. ایک دن پورے ہندوستان کی لائٹ کا بل نہ لیا جائے, اس کا میٹر کی ریڈنگ نہ چلے تو انڈیا کتنے پیچھے چلا جائے گا. 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی اونچائی پر چمکنے والا سورج, 1 کروڑ 40 لاکھ ڈگری سینٹی گریڈ گرمی جو مل رہی ہے ہمیں اور آپ کو. میرے بھائیو, آج تک ہمارے پروردگار نے اس پر ہم سے بل نہیں مانگا. ہم ایک مرتبہ بجلی چلا کر اے سی جب چلاتے ہیں اپنے گھر میں تو دیکھتے ہیں 2500-3000 کا بل آتا ہے ایک مہینے کا. لیکن اللہ رب العالمین جو ہوا کی شکل میں ہمیں روزانہ آکسیجن دے رہا ہے جس سے ہم زندہ ہیں, آج تک اس نے اپنے بندوں سے ٹیکس نہیں مانگا. میرے بندو, ہمیں ٹیکس دو, ہم نے پانی دیا. میرے بندو, ہم نے ہوا دی, ٹیکس دو. میرے بندو, ہم نے سورج کی روشنی سے تمہارا غلہ پکایا, ہمیں ٹیکس دو. کچھ نہیں مانگا. اس نے مانگا تو صرف اتنا مانگا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ
वलिंस इल्ला लियाबुदून। ओ मेरे बंदे, तू मस्जिद में आ जा, मेरे घर में आ जा, इन तमाम नेमतों के बदले में बस अपना माथा मेरे घर में अपनी जमीन, मेरी जमीन पर रख दे, ताकि इस बात का ऐलान हो जाए कि तू मेरा गुलाम है, मैं तेरा मालिक हूं। तू इस बात को कबूल कर ले कि अल्लाह मैं तो तेरा गुलाम हूं, तू मेरा मालिक है, बस तू मुझे अपना मालिक मान ले और मेरे सामने अपने गुलाम होने का इकरार कर ले, अपनी नाक जमीन पर रगड़ दे, ताकि मैं यकीन कर लूं कि मेरा बंदा मेरे सामने जलील हो गया, यानी उसने मुझे इज्जत वाला मान लिया और मेरे सामने अपने आप को जलील कर लिया। आए मेरे बंदो, तुम जितना मेरे सामने अपनी नाक रगड़ोगे, जमीन पर जितने सजदे करोगे, अल्लाह मुझे कसम है अपने इज्जत और जलाल की, मैं लोगों के सामने तुम्हें उतना ही महान बना दूंगा, मैं लोगों के नजरों में उतना ही तुम्हें इज्जतदार बना दूंगा, जितना तुम मेरे सामने जलील होगे और अपनी नाक रगड़ोगे, मैं लोगों के सामने तुम्हें उतना ही बाइज्जत कर दूंगा। आज देख लीजिए, 5 वक्त का नमाजी और जितना बड़ा तहज्जुद गुजार होगा, लोग उसकी कितनी इज्जत करते हैं। आइए साहब, मौलाना हमारे बेटे के लिए दुआ कर दीजिए। आप तहज्जुद पढ़ते हैं, आप लोगों की नजरों में बाइज्जत बना दिया। क्यों? क्योंकि हमने अल्लाह के सामने अपने आप को जलील किया है, और जो बंदा अपने आप को अल्लाह के सामने जलील करना सीख ले, अल्लाह उसको कभी लोगों के सामने जलील नहीं होने देगा। यही तो इस्लाम है। आज नक्शे देखिए, एक मंदिर मुझे पूरे हिंदुस्तान में बता दीजिए कि जहां हरिजन, शूद्र और ब्राह्मण एक ही साथ पूजा किए हो। पूरे भारत में एक मंदिर बता दो हमें, एक मंदिर नहीं है। ब्राह्मणों के मंदिर में शूद्र नहीं जा सकता, शूद्र के मंदिर में ब्राह्मण नहीं जा सकता। धोखे से अगर ब्राह्मणों के मंदिर में शूद्र चला गया तो फिर उस मंदिर को गंगा के पवित्र जल से धोया जाएगा, क्योंकि शूद्र के आने से वो मंदिर अपवित्र हो गया, नापाक हो गया। यहां तसव्वुर करो, मौलवी जर्जीस बाद में नमाज पढ़ने के लिए गया, अजान की आवाज आती है, हय्या अलस्सलाह। गांव का एक आदमी है, वो बेचारा रिक्शा चलाता है, टैक्सी चलाता है, ई रिक्शा चलाता है, बैटरी वाला रिक्शा। शाम तक मेहनत करके 100-200 रुपए कमाकर अपने बीवी बच्चों को खिलाता है। अजान की आवाज सुनकर वो पहली सफ में जाकर बैठ गया, सुन्नत पढ़ता है, पहली सफ भर जाती है, 2 मिनट रह जाते हैं जमात में। मौलाना जर्जीस मस्जिद में जाते हैं, उनको सबसे पिछली वाली सफ में जगह मिलती है। अल्लाह की कसम, जर्जीस साहब लोगों की नजरों में बहुत मुबारक हैं, बहुत बड़ी हस्ती माने जाते हैं, बहुत इज्जत की नजरों से देखे जाते हैं, लेकिन जर्जीस साहब में इतनी हिम्मत नहीं है कि आगे सफ में खड़े होकर उस गरीब आदमी को, उस रिक्शे वाले से ये कह दें कि चलो तुम पीछे नमाज पढ़ लो, मुझे आगे आ जाने दो। जर्जीस साहब को यह अथॉरिटी कुरान नहीं देता है, यह हदीस नहीं देती है कि हम किसी को अगली सफ से हटाकर पीछे कर दें। वो अलग बात है कि मेरी इज्जत और एहतराम में वो आदमी खुद हट जाए और हमें अपने आप आगे खड़ा कर दे, वो एक अलग मसला है। लेकिन अगर वो नहीं आना चाहता है, अगली सफ का सवाब लेना चाहता है, तो जर्जीस साहब को पावर नहीं है कि उस आदमी को पीछा कर दे। जर्जीस क्या बेचता है? सऊदिया की सरजमीन पर अजान की आवाज आए, एक गरीब आदमी, सऊदी में रिक्शा चलाने वाला आदमी पहली सफ में जाकर बैठ जाता है। इमाम हरम के पीछे नमाज पढ़ेंगे, 1 रकात का सवाब 1 लाख रकात के बराबर है, और पहली सफ का सवाब तो और ज्यादा है। लेकिन अब सऊदिया का बादशाह आता है, उसको पहली सफ में जगह नहीं मिलती है। अल्लाह की कसम, सऊदी के बादशाह को भी ये पावर हासिल नहीं है कि अगली सफ से उस गरीब, उस टैक्सी ड्राइवर को, उस रिक्शा चालक को आगे की सफ से हटाकर पीछे खड़ा करके खुद आगे बढ़ जाए। सुनो, आए सऊदिया के बादशाह, ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है जहां तुम अपनी मनमानी चलाओ। ये गरीब बंदा मेरा है और मेरे घर में आया है, मेरे घर से उसको अगली सफ से दूर करने का पावर मैं तुम्हें नहीं देता। अपने घर में न घुसने दो, अपनी बिल्डिंग में न घुसने दो, सड़क और चौराहे पर उसको अलग थलग कर दो, वहां तुम मालिक हो। लेकिन ये मेरे घर में आया है, खाने खुदा में आया है, खाने काबा में आया है, मेरे घर में आया है,
غریب ہے تو کیا ہوا ہے, میری عبادت کے لیے آیا ہے. اے سعودی کے بادشاہ, تجھے یہ پاور نہیں ہے کہ اس کو اگلی صف سے ہٹا کر پیچھے کھڑا کر دے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہ میرے بھائیوں, یہ اسلام برابری کا حق دیتا ہے. امیر و غریبی کے فرق کو اگر کوئی مٹاتا ہے تو اسلام مٹاتا ہے. امیر و غریب کے گھمنڈ کو اگر کوئی دور کرتا ہے تو اسلام دور کرتا ہے. میرے بھائیوں, اسلام نے صاف کہہ دیا, لا کلکم بنی آدم وآدم من تراب, تم سب آدم کی اولاد ہو, آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے, تم سب مٹی سے پیدا ہوئے ہو. اور لا فضل لعربی علی عجمی, کسی عرب کے رہنے والے کو غیر عرب پر کوئی فوقیت نہیں ہے, کسی غیر عرب کے رہنے والے کو عرب کے رہنے والے پر کوئی فوقیت نہیں ہے, کسی گورے کو کالے پر کوئی درجہ نہیں ہے, کسی کالے کو گورے پر کوئی درجہ نہیں ہے, سب برابر ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے تو مسجد کے اندر کھڑے ہو کر آپ چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے, این البلال, این بلال, این بلال, بلال کہاں ہے؟ اور بلال ہاتھ اٹھا کر کہتے لبیک سعدیک, اے اللہ کے نبی میں یہاں ہوں, میں یہاں ہوں. آپ نے کہا بلال, مجھے اللہ نے جنت دکھائی, میں نے جنت میں جوتوں کی آواز سنی, میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ جوتوں کی آواز جنت میں کس کی ہے, یہاں تو کوئی چل نہیں رہا ہے. جبرائیل نے بتایا یہ تمہارے صحابی ہیں بلال, یہ بلال کے جوتوں کی آواز ہے, وہ تمہیں وہ سنائی دے رہی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں یہ بتلا رہا ہے کہ میں بلال کو جنت دے کر رہوں گا, میں نے بلال کو جنت میں داخل کر دیا. اے بلال, اللہ نے مجھے جنت میں تمہیں جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا. اے بلال, تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو؟ حضرت بلال کہنے لگے پتہ نہیں مجھے اللہ نے جنتی کیسے کہہ دیا, میں تو عام لوگوں کی طرح عمل کرتا ہوں. ہاں ایک عمل ایسا ہے جو اور لوگوں میں نہیں دیکھتا ہوں. کہا وہ کون سا عمل ہے؟ فرمایا کہ میرا وضو جب بھی ٹوٹتا ہے, جب بھی میں بے وضو ہوتا ہوں, جب بھی پیشاب و پائخانہ کر کے آتا ہوں, میں بے وضو ہوتا ہوں, فوراً وضو بنا لیتا ہوں, اور وضو بنانے کے بعد میں 2 رکعت تحیۃ الوضو ضرور پڑھتا ہوں. میں کبھی بے وضو نہیں رہتا ہوں, وضو بنانے کے بعد تحیۃ الوضو میں ضرور پڑھتا ہوں جتنی اللہ مجھے توفیق دیتا ہے. آواز آتی ہے محمد رسول اللہ کی طرف سے, اے بلال, یہی وہ نیک عمل ہے جس نے تمہیں جنتی بنا دیا ہے, جو اور لوگ نہیں کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنتی بنا دیا ہے. اتنا کہنا تھا بلال کی زبان سے جملے نکلے تھے کہ میں بے وضو کبھی نہیں رہتا. وہ بلال جس سے لڑکیاں نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں تھی, کہ جن کے ہونٹ موٹے موٹے تھے, حبشی تھے, کالے کلوٹے تھے, جس کے پاس نکاح کا پیغام بیچتے تھے, لڑکی ان سے نکاح کرنے کا انکار کر دیا کرتی تھی. لیکن جب بلال کی جنتی ہونے کا اعلان صحابہ نے سنا تو صحابہ اسی مسجد میں بیٹھے بیٹھے چیخنے لگے, اے بلال میرے گھر چلو, میری یہ خوبصورت بیٹی ہے, ایک نظر میری بیٹی کو دیکھ لو, میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرنے کو تیار ہوں. تمہاری صحبت میں میری بیٹی رہے گی تو وہ بھی نیک عمل کرے گی, شاید وہ بھی جنتی ہو جائے, اور دیندار لڑکے سے نکاح کرانے کے بدلے میں اللہ مجھے بھی جنت دے دے. آئے بلال چلو چلو میرے گھر چلو, اور ایک نظر میری بیٹی کو دیکھ لو. ادھر سے دوسرے صحابی کہتے ہیں, آئے بلال, پہلے انہوں نے کہہ دیا ہے ان کی بیٹی دیکھ لو, اگر پسند آ جائے تو ٹھیک, اگر نہ آئے تو میرے گھر آ جانا, میرے پاس بھی چاند کا ایک ٹکڑا ہے, میرے پاس بھی ایک بیٹی ہے, اس کو دیکھ لو. ایک نظر میں بھی اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرنے کو تیار ہوں. ہمارا سماج اپنی بیٹیوں کے لیے کون سے لڑکے تلاش کر رہا ہے, ہمارا سماج اپنے بیٹوں کے لیے, اپنی بیٹیوں کے لیے کون سے داماد ڈھونڈ رہا ہے, کون سے لڑکے تلاش کر رہا ہے. اور صحابہ کیسے کیسے داماد ڈھونڈا کرتے تھے. جلسوں سے عبرت حاصل کرو اور سیکھو, سیکھو. یہ اسلامی مساوات ہے. آج مندر میں چلے جائیے, آپ کسی بھی مندر میں آپ دیکھ لیجئے گا, آج تک
हरिजन ब्राह्मण के मंदिर में नहीं जा सका। जिस धर्म के अंदर ये लिखा हो ब्रह्मा ने अपने मुंह से ब्राह्मण को पैदा किया, हाथों से छत्री को पैदा किया, रान से वेश को पैदा किया और पैरों के तलवे से शूद्र को पैदा किया। मेरे भाइयों, जो धर्म ये शिक्षा देता हो कि पैरों से पैदा होने वाला शूद्र है, जिसको ब्रह्मा ने अपने पैरों से पैदा किया हो, उसमें शूद्र को इज्जत कहाँ मिल जाएगी? जिस धर्म में साफ लिखा हो ब्राह्मण अगर किसी शूद्र की लड़की पर नजर डाल दे और पसंद आ जाए तो शूद्र को चाहिए कि अपनी लड़की लाकर ब्राह्मण को दे दे। लेकिन अगर ब्राह्मण की लड़की किसी शूद्र को पसंद आ जाए और वो ब्राह्मण की लड़की पर गलत नजर डाल दे तो राजा को चाहिए कि शूद्र जिसने अपनी आंखों से ब्राह्मण की लड़की को देखा है उसकी दोनों आंखों में तांबा पिघला कर डाल दे, तेजाब पिघला के डाल के उसको अंधा कर दे। ये लिखा हुआ है। ब्राह्मण किसी गरीब की लड़की को देख ले शूद्र की तो शूद्र को चाहिए कि अपनी लड़की ब्राह्मण को दे दे, मौज करे, मस्ती करे। लेकिन शूद्र अगर किसी ब्राह्मण की लड़की को देख ले तो राजा को यानी उस इलाके के बादशाह को चाहिए कि उस शूद्र को पकड़ के उसकी दोनों आंखें फोड़ दे। ब्राह्मण वेद पढ़ सकता है बस, अगर शूद्र वेद को पढ़ ले तो उसकी जबान काट डालो, वेद छू ले तो हाथ काट डालो। अगर ब्राह्मण वेद पढ़ रहा है और शूद्र उसको सुन ले तो उसके कान में शीशा पिघला के डाल के उसको बहरा कर दो। ये शिक्षा हो जिस धर्म की मेरे भाइयों, वहां कहां पढ़ाई लिखाई आएगी, कहां इल्म का समंदर बहेगा। यहाँ कुरान, यहाँ अल्लाह के नबी को देखिए, फरमा रहे खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, सबसे बेहतर लोग वो हैं जो कुरान को सीखते और सिखाते हैं। यहाँ अल्लाह के नबी फरमाते हैं तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, हर मुसलमान पर इल्म का हासिल करना फर्ज है। ये नहीं कहा खान इल्म हासिल करे, अंसारी नहीं, अंसारी करे, राजपूत नहीं, तेली नहीं, शेरशाहबादी करे, सुरजापुरी नहीं, सुरजापुरी करे, शेरशाहबादी नहीं। ये नहीं कहा, बल्कि क्या कहा, हर मुसलमान पर फर्ज है कि वो इल्म दीन हासिल करे। यहाँ ब्राह्मण को पढ़ने का हक है, शूद्र को नहीं। शूद्र अगर पढ़ ले तो जबान काट डालो, सुन ले तो कानों को बहरा कर दे, छू ले तो हाथ काट डालो। ये सूरत हाल है हमारे। तो अल्लाह ताला शिर्क बर्दाश्त नहीं करता है। दूसरी चीज, इस्लाम कभी मिट नहीं सकता है। तीसरी चीज, कुरान को कोई मिटा नहीं सकता है चाहे कितनी ताकतें आ जाएं। और चौथी चीज, इस्लाम मसावात का दर्स देता है। यहाँ अमीर और गरीब दोनों को बराबर का हक हासिल है। अगर अमीर जुर्म करता है तो उसको भी सजा मिलेगी, गरीब करता है तो उसको भी मिलेगी। और इसकी जीती जागती तस्वीर है बनो वो कबीले, एक औरत जो लड़की थी फातिमा नाम की, और वो पकड़ के जब लाई गई, कहा अल्लाह के रसूल इसने चोरी की है, चोरी। अल्लाह के रसूल ने पूछा कितनी मिकदार को पहुंच रही थी, उसके बारे में फरमाया कि इसके हाथ काट डालो क्योंकि इसने इतनी चोरी की कि हाथ काटना बनता है। कहा अल्लाह के नबी बड़े ऊंचे घराने की है, बड़े अमीर घर की बेटी है, नाक कट जाएगी अगर इसका हाथ काटा गया। तो आपने ये जवाब दिया, पहले जमाने की उम्मतें इसीलिए तो बर्बाद हुई, उनके उमरा जब जुर्म करते थे तो सजा नहीं दी जाती थी, गुरबा जब जुर्म करते थे तो उनको सजा दी जाती थी। जाओ और हाथ काट डालो। उसका हाथ काट डाला गया। जब उस मखजूमिया औरत का हाथ काटा गया, कबीला बनु मखजूम की उस लड़की का हाथ, तो बहुत मजाक उड़ाया गया। सहाबा भी कहने लगे अल्लाह के नबी सुना नहीं जा रहा है, लोग इतना मजाक उड़ा रहे हैं कि देखो मोहम्मद बड़े बड़े अमीर घराने की बेटियों का भी हाथ कटवा देता है। अल्लाह के नबी ने जो जवाब दिया था वो जवाब आज भी हदीस की किताब के सफ़े पर ये लिखा हुआ है।